Good afternoon, everyone. Center of Excellence in HIV Care at Gandhi Hospital, Telangana welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is ART treatment failure in adults and adolescents, and the speaker is Dr. Mohammad Shahid Pasha. Dr. Shahid sir is currently working as a research fellow clinical with the Center of Excellence, Gandhi Hospital, Telangana. He has previously served as a program officer for the Accelerate project under YRG Care in collaboration with the Johns Hopkins University. He is also a life member of the Research Society for the Study of Diabetes in India. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. So you are mute. Good afternoon, Sweta Madam. Thank you for your kind introduction. Good afternoon, all. Today, the topic is ART treatment failure in adults and adolescents. So, the session objective is ART treatment failure, viral load testing and adherence support, treatment failure to first line and second line ART, second line ART failure and third line ART, drug-drug interactions with key antiretroviral drugs. So the treatment definition is loss of antiviral efficacy and triggers the switch of the entire first line regimen to the first line or beyond. Suspected by immunological and or clinical indicators, but needs the confirmation of unsuppressed viral load. Before identifying the treatment failure, certain factors like ART duration, new OI, or IRIS and treatment adherence must be considered. Before we coming to a conclusion of treatment failure, first we have to look when the patient is initiated on ART regimen. At least minimum of 6 months we have to observe if there is no any grave side effects, and apart from that any other opportunistic new infections, any new OIs are occurred or not, and along with them immune reconstitution inflammatory syndrome iris auto also we have to rule out. Then that treatment adherence, we have to see whether the patient is taking ART medications regularly or not. So defining treatment failure. Treatment failure comes under three, like virological failure, which is early one to detect, like the plasma viral load. If the viral load count is more than or equal to 1000 copies per ml of blood at or after 6 months of ART initiation with more than 95% of treatment adherence. If the client has patient is taking ART regularly, he is more than 95% adherence, that is not even missing more than 1 day of treatment for the complete month, and after that also if the viral load is more than 1000 copies per ml of blood after 6 months of ART, then it is defined as virological failure, which is early to detect comparative to immunological or clinical failure. What is immunological failure? Immunological failure is nothing but CD4 cells, which is also a part of WBC. CD4 cells at 250 cells or persistent CD4 cell count below 100 cells is defined as immunological failure. That is, when the viral load is increasing, ultimately it will affect the immune system of the patient, which in turn reflect in immunological failure where CD4 cells will decrease. If the CD4 cells are less than 200 or persistently, even after continuously we have given treatment and seeing for the CD4 cell count, if it is less than 100 cells, then it is defined as immunological failure. Then we come about clinical failure. Well, this clinical failure is defined as new or recurrent clinical events indicating severe immunodeficiency, like WHO clinical stage 4 condition, where we can see unexplained severe wasting of the patient, severe loss of weight, and
we can see the clinical conditions like HIV encephalopathy, extrapulmonary cryptococcus, including meningitis. Like these conditions we can see in WHO clinical stage 4. So thus recurrent clinical events indicating severe immunodeficiency will reflect the clinical failure. Then we have, as I said previously, the first one we can detect where the treatment failure is the virological failure. That viral load test is plasma viral load test is to be done regularly to detect this virological failure. Normally, plasma viral load is recommended as a preferred monitoring tool. It's like a monitoring tool to assess ERT response and identify and confirm the treatment failure. What are the timing of this viral load test? For example, if the client is a naive HIV patient and a naive ART treatment, then we will put them on first line ART. As of now, the current regimen is TLD. Most of the almost more than 90% clients are on the TLD. So the patients PLHIV living with patients living with HIV on first line ART. What are the timing of viral load testing? The viral load testing should be done at 6 months, 12 months after ART initiation, therefore annually. సో నార్మల్గా మనం ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ మీద పెడుతున్నప్పుడు పేషెంట్స్ని ఎవరైతే వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్ రెజిమెన్ స్టార్ట్ చేసి కొత్తగా ఇనిషియేట్ అవుతారో వాళ్ళకు మనం వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్స్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాము? నార్మల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇనిషియేట్ అయ్యి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మందులు వాడుతూ మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్, అంటే మనం చెప్పినట్టు మందులు టైంకి కరెక్ట్ వేసుకుంటూ కట్టిపడి ఉండుట. అదరెన్స్ అనగా కట్టిపడి ఉంటుంది, అంటే మనం చెప్పినట్టు వాళ్ళు వినడం, రెగ్యులర్ మందులు వాడడం, అలా చేసి 6 months వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ మీద ఉన్న తర్వాత వాళ్ళకు మనం వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్స్ అనేది 6 months తర్వాత చేస్తాము. దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ 6 months అంటే 12 months అప్పుడు చేస్తాము. దాని తర్వాత వాళ్ళు వైరల్లీ సప్రెస్, అంటే వైరల్ లోడ్ సప్రెషన్ అంటే ఏంటి? వైరల్ లోడ్ అనేది లెస్ దెన్ 1000 copies per ml of blood, అంటే 1000 copies కన్నా తక్కువ ఉండడం అప్పుడు మనం వాళ్ళు మందులు మంచిగా పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళు మందులు మంచిగా వేసుకుంటున్నారు, సో ఈ మందులు వాళ్ళకు మంచిగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం దాన్ని కన్ఫర్మేషన్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఎవరైతే అలా బాగుంటారో వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సప్రెస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మన ఫస్ట్ లైన్ షెడ్యూల్ ఏంటి? 6 monthsకి ఒకసారి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 6 months అంటే 12 months దాని తర్వాత సప్రెస్ ఉంటే ఎవ్రీ యాన్యువల్లీ, అంటే ప్రతి సంవత్సరం 1 year తర్వాత చేస్తాము. అదే ఒకవేళ ద PLHIV ఈస్ ఆన్ సెకండ్ లైన్ ART, అంటే సెకండ్ లైన్ ART మీద ఇనిషియేట్ అవ్వడం, అంటే ఫస్ట్ లైన్ మందులు పడకను లేకపోతే దాన్ని కరెక్ట్ వేసుకున్నా కానీ ఆ మందులు పనిచేయకపోవడం వల్ల వైరల్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం, అంటే మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 copies ఆఫ్ వైరల్ లోడ్ పర్ ml of blood ఉన్నప్పుడు దెన్ వి షిఫ్ట్ దెమ్ టు సెకండ్ లైన్ ఆర్ ఫర్ ద థర్డ్ లైన్. ఎప్పుడు చేస్తాం వాళ్ళకి టెస్ట్? వెన్ వి విల్ డూ దెమ్? వి విల్ డూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ 6 months ఇర్రెస్పెక్టివ్. అంటే పేషెంట్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ సెకండ్ లైన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకు తక్కువ ఉన్న ఎట్లా ఉన్నా అని ఎవ్రీ 6 monthsకి మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళని వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేసి ఫాలోఅప్ చేస్తాము. సో ఫర్ ఆల్ PLHIVs ట్రాన్సిషన్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్ స్విచ్ ఎట్ 6 months, 12 months annually in patients on the first line మీద ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ 6 months, 12 months annually చేస్తాము. కానీ అదే మనము సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి వాళ్ళకు వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేస్తాము. ప్లాస్మా వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఈస్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఆల్ HIV పాజిటివ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. ఒకవేళ ఒక ఫీమేల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వచ్చింది, మందులు తీసుకుంటున్నారు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మందులు స్టార్ట్ చేసినా, ఎప్పుడు ఇంతకుముందు టెస్ట్ అయినా కానీ వాళ్ళను కంపల్సరీ 32 to 36 weeks అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేయించాలి. ఎందుకు? ఆ HIV ట్రాన్స్మిషన్ రిస్క్ బేబీకి ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు మన ఈ గ్రాఫ్లో చూస్తే క్రోనాలజీ అంటే నార్మల్గా ఒక పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కనపడేది ఏంటి? వైరల్ లోడ్ పెరగడం. వైరల్ లోడ్ అనేది 1000 copies కన్నా ఎక్కువ ఉండడము మనకు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ కనపడుతుంది.
దాన్ని మనము ఫస్ట్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము, వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేసి డిటెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్టు అయితే మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ చూస్తే అది టైం లైన్లో ఫస్ట్ మీ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాక వైరస్ లోడ్ అనేది రెడ్ కలర్ లైన్ చూడండి, రెడ్ కలర్ లైన్ పెరుగుతూ పోతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాం వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేసి. వైరల్ లోడ్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ ఎర్లీ అండ్ మోర్ అక్యురేట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్, ద నీడ్ టు స్విచ్ టు సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్. దీన్ని బట్టి మనకి ఇంకేం సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ టెస్ట్ వైరల్ లోడ్ వల్ల? CD4 కౌంట్ తగ్గడ కన్నా ముందు, క్లినికల్ ఫీచర్స్ కనపడకన్నా ముందే మనకు వైరల్ లోడ్ డిటెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఎర్లీ డిటెక్ట్ చేసి మనం దానికి నెసెసరీ మెషర్స్ తీసుకుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ reduce the accumulation of drug resistance mutation and improves clinical outcome of the patient living with HIV. సో ఆ ART మీద ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఎర్లీ డయాగ్నోస్ చేయడం వల్ల ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళకు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ మ్యూటేషన్స్ నుండి మనం వాళ్ళను కాపాడగలుగుతాము. మెషరింగ్ వైరల్ లోడ్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ నాన్ అదరెన్స్. సో దీంట్లో మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ పేషెంట్ కరెక్ట్ మందులు వాడుతున్నారా, దానివల్లే వైరల్ లోడ్ పెరుగుతుందా లేదా, ఎందుకు ఇది ఉందని మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వైరల్ లోడ్ డిటెక్షన్ చూసాము, దాని తర్వాత కొన్ని రోజులకు మనకి ఏం తెలుస్తుంది, CD4 అనేది ఒక పాయింట్ తర్వాత తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని చూడండి, మీరు ఒక బ్లూ కలర్ లైన్ చూసి ఉంటే CD4 సెల్స్ ఆఫ్టర్ చాలా సేపటి వైరల్ లోడ్ పెరిగిన తర్వాత బ్లూ లైన్ అనేది మనకు తగ్గడం, అంటే CD4 సెల్స్ కమ్ బిలో ద నార్మల్ కౌంట్. అది 350 కన్నా తక్కువ కావచ్చు, 250 కన్నా తక్కువ కావచ్చు, అది తగ్గడుతూ పోతూ ఉంటుంది. సో అలానే క్లినికల్ కండిషన్స్ మనకు నార్మల్గా వైరల్ లోడ్ కొన్ని థౌజండ్స్లో పెరిగిన తర్వాత CD4 అనేది 350 కన్నా ఎక్కువ తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళకు క్లినికల్లీ పేషెంట్స్ సిమ్టమ్స్ సైన్స్ మనకు కనపడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం క్లినికల్ డిటెక్షన్ అని అంటాము. సో అకార్డింగ్ టు NACP OM ప్రకారం 2 May 2024 ప్రకారం వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ కోసం కంప్రెహెన్సివ్ గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేశారు. వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్స్ ఏంటి అని అంటే, వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ షెడ్ డన్ ఎట్ షెడ్యూల్డ్ డ్యూరేషన్. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు 6 months, 12 months annually on first line and every 6 months for second and third line. So మనం ఎప్పుడైతే వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేస్తామో, when it is less than 1000 copies per ml, అంటే 1000 copies per ml of బ్లడ్ కన్నా తక్కువ వైరల్ లోడ్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూ ద సేమ్ ART రెజిమెన్, అంటే మనం ఇచ్చే మందులు వాళ్ళకి మంచిగా పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళ వైరల్ లోడ్ సప్రెస్ అవుతుంది. సో పేషెంట్ ఈస్ రికవరింగ్ అండ్ రొటీన్ మానిటరింగ్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ సేమ్ అలా ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఇఫ్ వైరల్ లోడ్ కౌంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1000 ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 copies per ml of blood. సో మోర్ దెన్ 1000 ఉంటే ఏంటి అయితే 2 అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకటి, అదరెన్స్ అనేటిది తక్కువ ఉండొచ్చు, పేషెంట్ మధ్యలో మెడిసిన్ మిస్ అవ్వచ్చు, వేసుకపోవచ్చు, డ్యూ టు ఎనీ రీజన్స్ అలా కావచ్చు. ఇంకొకటి, ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఉండొచ్చు. సో ఈ రెండింటిని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం మనము, నెక్స్ట్ స్టెప్, ద కన్సర్న్ ART సెంటర్ కౌన్సిలర్ ఏం చేయాలి, టు ప్రొవైడ్ ఎన్హాన్స్ అదరెన్స్ కౌన్సిలింగ్. ఎన్హాన్స్ అదరెన్స్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇది స్టెప్ అప్ కౌన్సిలింగ్. నార్మల్ ఎవ్రీ టైం పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు కౌన్సిలర్స్ మన వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు, కానీ వైరల్ లోడ్ అన్సప్రెస్ ఉన్న క్లయింట్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఎన్హాన్స్, ఇంకెక్కువ వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చేసి అది ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి, 3 months ఇవ్వాలి. EAC 1 ఫస్ట్ మంత్, EAC 2 అంటే సెకండ్ మంత్, EAC అలా 3 months ఇవ్వాలి. EAC 3 months ఇచ్చాక వాళ్ళకు 3 months మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఉంది, అంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా మందులు వాడుతున్నారు అని కన్సిడర్ చేశాక నెక్స్ట్ 4th monthలో మనం వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ చేస్తాము. చేస్తే వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ అనేది లెస్ దెన్ 1000 copies per ml వచ్చింది అని అంటే ఫస్ట్ అదరెన్స్ కరెక్ట్ లేదు, అందుకే ఇంతకుముందు వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఇప్పుడు మన కౌన్సిలర్ వాళ్ళు EAC మీద పేషెంట్ని ఎన్రోల్ చేసి వాళ్ళకి మంచి కౌన్సిలింగ్ మళ్ళీ జాగ్రత్తలు చెప్పి మందులు తీసుకోమని చెప్పినాక వాళ్ళకి వైరల్ లోడ్ అనేది తగ్గిపోయింది. తగ్గిపోతే సేమ్ ఆ రెజిమెన్ బాగానే ఉంది, అది అలానే కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్తాము. ఒకవేళ పేషెంట్ EAC మీద పెట్టాక తర్వాత కూడా అదరెన్స్ అనేది లెస్ దెన్ 95% ఉంది, అంటే మధ్యలో మందులు మిస్ చేశాడు డ్యూ టు ఎనీ రీజన్, సో అలాంటి పేషెంట్ని మనం వెంటనే రిపీట్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేయము. ఏం చేస్తాము, ఆ పేషెంట్ని మళ్ళా సెకండ్ EAC ఇస్తాము.
provide enhanced adherence counseling too for the patient for next 3 months. అది ఎవరితోని ఫస్ట్ ఒక కౌన్సిలర్ చెప్తే వినలే కాబట్టి ఎస్ఎంఓ కానీ ఎంఓ కానీ ఇంకో డిఫరెంట్ కౌన్సిలర్ని అలర్ట్ చేసేసి అండర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సూపర్విజన్ మళ్ళీ 3 months ఎన్హాన్స్ అదరెన్స్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ 3 months తర్వాత ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అదరెన్స్ లెవెల్, అంటే మోర్ దెన్ 95% ఉన్నా కొద్దిగా తగ్గినా కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా వైరల్ టెస్ట్ చేయాలి. చేస్తే లెస్ దెన్ 1000 వచ్చింది అనుకోండి, మందులు మంచిగా పనిచేస్తున్నాయి, కంటిన్యూస్ సేమ్ ఏఆర్టీ రెజిమెంట్. మోర్ దెన్ 1000 వచ్చింది అనుకోండి, సో మందులు అనేటివి కరెక్ట్ పనిచేయట్లేదు, అప్పుడు సాసెప్కి ఈ రిఫరల్ పంపించాలి, కంప్లీట్ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ తీసేసి పంపించాలి. సో మనం ఆ పేషెంట్ ఏం అడుగుతాము, ఫస్ట్ పూర్ అదరెన్స్కి బ్యారియర్స్ ఏందని అడుగుతాము. అది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అడ్రస్ చేస్తాము కౌన్సిలర్స్ అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆర్ సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్. దాని తర్వాత సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఈఎస్సి నుంచి వెళ్ళి పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, వేరే మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా, వేరే ఫాలోఅప్ ఏమైనా చేయాలా అని చూస్తారు. అదేవిధంగా ఈఎస్సి 2 మీద ఉన్న వాళ్ళకు కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి. ఫోన్ ఫాలోఅప్ ఎవ్రీ 15 days ఫోన్ ఫాలోఅప్ చేయడము, లేకపోతే మన సపోర్టివ్ స్టాఫ్ సిఎస్సి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో హోమ్ విజిట్ చేయించి ఫాలోఅప్ చేయించడము, అలాంటివి చేయాలి. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వైరల్ లోడ్ ఈఎస్సి 1 ఈఎస్సి 2 మీద పెట్టినా కూడా అదరెన్స్ మోర్ దెన్ 95% ఉన్నా కానీ వైరల్ లోడ్ సప్రెస్ అవ్వట్లేదు, మోర్ దెన్ 1000 ఉంటుంది అన్నప్పుడు మనం సాసెప్ రిఫరల్ చేస్తాము. సాసెప్లో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే చూస్తాం మళ్ళీ పూర్ అదరెన్స్కి అసలు రీజన్స్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఎందుకు వైరల్ లోడ్ అన్సప్రెస్ అవ్వట్లేదు, ఇది సప్రెస్ అవ్వాలంటే మనం వేరే కొత్త రెజిమెన్ ఏం చేయాలి అనేది మనం సాసెప్లో డిసిషన్ తీసుకుంటాం. సో ఇది మనకు నాకో నుండి ఇచ్చిన ఫార్మాట్. నార్మల్గా మన కౌన్సిలర్స్ ఎవరైతే కౌన్సిలర్స్ పేషెంట్కి ఎవ్రీ మంత్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళ వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇందులో ఈ ఫార్మాట్లో ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు. ఇందులో మనం చూడొచ్చు పేషెంట్ ఏఆర్టీ నెంబరు, కరెంట్ ఏఆర్టీ రెజిమెన్, ఎప్పుడు ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ అయింది, వైరల్ లోడ్ ఎప్పుడైంది, రిజల్ట్ ఎలా ఉంది. సో నెక్స్ట్ 3 months తర్వాత మనం వైరల్ లోడ్ ఎప్పుడు చేయాలి, 4th month డేట్, ఆ కౌన్సిలర్ ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారో కౌన్సిలర్ నేమ్, డేట్, దాని తర్వాత లాస్ట్ 3 months అదరెన్స్ ఎలా ఉంది. అదేవిధంగా పేషెంట్కి యాక్చువల్లీ అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఏఆర్టీ అదరెన్స్ మీద, కానీ మందులు వేసుకోకపోతే వచ్చే అపాయాలు, ఎలాంటి రిస్క్ ఉంటాయి పూర్ అదరెన్స్ వల్ల, అసలు వైరల్ లోడ్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటి, అది తక్కువ ఉంటే మంచిదా ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా, సో డ్రగ్ డోసేజ్ కరెక్ట్ వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారా టైం ప్రకారం, ఇవన్నీ నాలెడ్జ్ ఉన్నాయా లేదా కనుక్కొని దానికి కామెంట్స్ రాస్తారు. అదేవిధంగా సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా కేర్ గివర్ రిలేషన్ వాళ్ళ పేరు ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా బ్యారియర్స్, నార్మల్ కామన్ బ్యారియర్స్ ఏముంటాయి పేషెంట్స్ మనం అడిగితే, సార్ మర్చిపోయాను మేడం, దాని తర్వాత ఈ మందులు వేసుకుంటే త్వరగా చనిపోతారేమో అని బిలీఫ్ మిత్స్ అంటే మూఢనమ్మకాలు, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఏఆర్టీ, అసలు ఏఆర్టీ గురించి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కొద్ది మందికి అది ర్యాషెస్ అలా రావడము, వేరే ఫిజికల్ ఇల్నెస్ లేకపోతే వేరే సబ్స్టెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల, డిప్రెషన్ వల్ల, పిల్ బర్డెన్ ప్రతిరోజు నేను మెడిసిన్ వేసుకోవాలా, సోషల్ ఫంక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే కొద్ది రోజులు మందులు వాడేసి నాకు ఇప్పుడు బాగైంది కదా ఫీలింగ్ హెల్తీ అవ్వడము, లేకపోతే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు మందులు వేసుకోకపోవడం, వేసుకుంటే వామిటింగ్ చేయడము, కరెక్ట్ టైంకి వేసుకోకపోవడము, నేను ఫంక్షన్కి వెళ్తే వేరే దగ్గర మందులు వేసుకుంటే వేరే వాళ్ళకి తెలిస్తే ఎలా అని, ఫియర్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్, వేరే వాళ్ళకి తెలిస్తే ఎలా అని చెప్పేసి, కేర్ గివర్ ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు సరిగ్గా లేక, కేర్ గివర్కి ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ లేక, లేకపోతే రెగ్యులర్గా టైం ప్రకారం వచ్చి డ్యూ డేట్కి పిల్ పికప్ చేసుకునే ఇష్యూస్, అంటే డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కానీ, ట్రావెల్ ఇష్యూస్ కానీ, లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చినా కానీ అప్పుడప్పుడు డ్రగ్ స్టాప్ కట్ అవ్వడం వల్ల, లాంగ్ వెయిట్ ఎక్కువసేపు లైన్లో నిల్చోవడం నాతో అవ్వట్లేదని చెప్పడం వల్ల, లేకపోతే స్టిగ్మా వల్ల కానీ ఇవి ఏం బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో కౌన్సిలర్ గారు తెలుసుకోవాలి. సో ఈ బ్యారియర్స్ తెలుసుకున్నాక మనం ఏం చేయాలి, ఇంటర్వెన్షన్స్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ క్లయింట్కి. కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలా, గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలా, పీర్ సపోర్ట్
treatment buddy support, link to any government schemes, home visit by CSC people, need based referrals, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి మనం టూల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఏం టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు? సిఎస్సి స్టాఫ్తో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ సపోర్ట్ కానీ, అలారం పెట్టించడం కానీ, అదేవిధంగా క్యాలెండర్పై మార్క్ చేయమంటాం. మార్క్ ఫర్గాట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం వాళ్ళకు? మీరు రెగ్యులర్గా మందులు వేసుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు మందులు వేసుకున్న తర్వాత క్యాలెండర్ పైన మార్క్ చేయండి, సో మీరు మర్చిపోరు. లేకపోతే కొంతమందికి టీవీ సీరియల్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది, అలవాటు ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము? ప్రతిరోజు ఈ సీరియల్ వచ్చే టైంకి మీరు ఈ టైంకి మందులు వేసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి అలా జాగ్రత్త చెప్తాము. అలా 3 months 3 sessions అయిపోయాక వాళ్ళ అదరెన్స్ చూస్తాము. మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి రిపీట్ వైరల్ టెస్ట్ చేపిస్తాము. చేయించినప్పుడు రిపీట్ వైరల్ టెస్ట్ less than 1000 copies per ml వచ్చింది అనుకోండి, అయితే పేషెంట్ మంచిగా మందులు వాడాడు, సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ ఇన్ అవర్ అదరెన్స్ EAC అని చెప్పేసి పేషెంట్కి మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. మీరు మంచిగా మందులు వాడారు, దానివల్ల వైరల్ లోడ్ అనేది చాలా తగ్గింది, సో ఇప్పుడు మందులు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఇదే మందులు మంచిగా వాడండి సరిపోతుందని చెప్పేసి మన పేషెంట్ని అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళని రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి. అదే ఒకవేళ పేషెంట్ రెగ్యులర్ EAC మీద ఉన్న, కరెక్ట్ మందులు వాడినా వైరల్ లోడ్ అనేది తగ్గలేదు, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 copies per ml వచ్చింది, అలాంటప్పుడు పేషెంట్తో మనము చెప్పేసి అదేవిధంగా సాసెప్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఈ మందులు కరెక్ట్ పనిచేయట్లేదు అనుకుంటున్నాం, అందుకే వైరల్ లోడ్ తగ్గట్లేదు, సో సాసెప్ COE అని ఉంటుంది, అక్కడ మీకు కోసము ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి మేము మిమ్మల్ని రిఫర్ చేస్తున్నాము, ఈ రిఫరల్ పంపిస్తాము, ఫర్దర్గా వాళ్ళు చెప్పినట్టు మీకు మందులు ఇస్తామని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో సేమ్ థింగ్ మన AIT సెంటర్లో కౌన్సిలర్స్ అండ్ డేటా మేనేజర్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ఫార్మాట్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎలా? అసలు AIT నెంబర్ ఏంటి, నేమ్, ఏజ్, సెక్స్, డేట్ ఆఫ్ వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్, వైరల్ లోడ్ కౌంట్, ప్రీవియస్ అదరెన్స్, స్టార్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత అప్పుడు ఆ మంత్ అదరెన్స్ ఎంత ఉంది, సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ డేట్ అప్పుడు అదరెన్స్ ఎంత ఉంది, థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ డేట్ అదరెన్స్ ఎంత ఉంది, 3 స్టెప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్స్ కరెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాయా లేదా, కంప్లీట్ అయితే మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఉందా లేదా, ఇఫ్ ఎస్ ఆన్ మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఉంది, దెన్ నెక్స్ట్ రిపీట్ వైరల్ లోడ్ డేట్ ఎప్పుడు. కొన్ని సెంటర్లలో డైలీ వైరల్ లోడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటారు, కొన్ని సెంటర్లలో వీక్లీ వన్స్, ట్వైస్, థ్రైస్ తీసుకుంటారు, సో వాళ్ళకు నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ వైరల్ లోడ్ రిపీట్ డేట్ ఎప్పుడు అది రాసేసి దాని తర్వాత అప్పుడు రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వైరల్ లోడ్ కౌంట్ ఎంత ఉంది, ఒకవేళ less than 1000 ఉంది అప్రిషియేట్ చేస్తాం మన పేషెంట్స్ని, గుడ్ వైరల్ లోడ్ తక్కువ వచ్చింది, ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 1000 ఉంది, దెన్ మన సాసెప్కి ఈ రెఫరల్ పంపిస్తాము, అది ఏ డేట్ నాడు మనం ఈ రెఫరల్ పంపించాము, దాని తర్వాత మన సాసెప్ ఎప్పుడు ఆ రివ్యూలు చూసి రికమెండ్ ఏం చేసింది, సాసెప్ వలను మందులు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అని చెప్పేసి సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ షిఫ్ట్ చేసిందా, లేదా అదరెన్స్ సరిగ్గా లేదు మళ్ళీ కంటిన్యూ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పిందా, లేదా వాళ్ళని పేషెంట్ని COకి రిఫర్ చేయమని అడిగిందా, లేదా మళ్ళీసారి EAC పెట్టమందా అని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ స్విచ్ చేస్తే సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ లైన్ ఏ డేట్ నాడు స్టార్ట్ చేశారో మనం ఎంట్రీ చేసుకోవాలి. ఇది Annexure 5, it should be maintained in every center. So before మనం కన్ఫర్మింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్, what are the factors to be assessed. ఒకసారి ఒక క్లయింట్ని మన ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని డిసైడ్ చేసే కన్నా ముందు మనం ఏం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ రీజన్ ఇస్ అదరెన్స్, ట్రీట్మెంట్ అదరెన్స్, పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ వాడుతున్నాడా లేడా డీటెయిల్ అసెస్మెంట్ చేయాలి. చేసి ఒకవేళ అదరెన్స్ లేకపోతే రీజన్స్ ఏంటి అని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. చేసి దానికి మనం ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇచ్చేసి అదరెన్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్ సరిగ్గా అదరెన్స్ లేరు, సాసెప్ పంపించాము, సెకండ్ లైన్ కానీ థర్డ్ లైన్ కానీ రెజిమెంట్ వాళ్ళ మీద షిఫ్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్ వాడని వాళ్ళు సెకండ్ లైన్ కూడా వాడడం తక్కువ ఉన్నాయి, అంటే సెకండ్ లైన్లో కూడా అదరెన్స్ ఇష్యూస్ అని ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళు మోర్ కాంప్లికేషన్స్లో, డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్లో ల్యాండ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మనము ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్ అదరెన్స్ లేకనే
సెకండ్ లైన్ పెడుతూ ఉంటే సెకండ్ లైన్ కూడా అదరెన్స్ కరెక్ట్ ఉండదు, అప్పుడు అన్నెసెసరీ ఎక్స్పోజర్ అనేది అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్. పేషెంట్తోని మనం అడగాలి ఏ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నారు, ఈ ఏఆర్టీ తో పాటు వేరే ఏమైనా మెడిసిన్ వాడుతున్నారా, ఎస్పెషల్లీ హర్బల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు హర్బల్ మెడిసిన్స్తో పాటు కూడా హీమోగ్లోబిన్ తగ్గడము, బిలిరుబిన్ పెరగడము అలాంటిది అవుతుంది. సో మనం ఏమనుకుంటాము, ఏఆర్వి వల్ల పెరిగింది కావచ్చు అని మనము దానికి ప్రాపర్ షిఫ్ట్ కానీ స్విచ్ కానీ చేయాలనుకుంటాము. కానీ ఈ హెర్బల్ మెడిసిన్స్ అనేది తీసుకుంటున్నారా లేదా అని మన పేషెంట్తో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఓఐస్ ఏదైనా సపరేట్ న్యూ ఓఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉందా, లేకపోతే ముందు నుండి చెప్పాలి లేదు ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటిది ఏదైనా ఉందా. అదేవిధంగా అక్కల్ట్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అంటే ఏదైనా హిడెన్ కానీ అన్డిటెక్ట్ కానీ క్యాన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిందా, ఇవన్నీ మనం చూసుకొని దానివల్ల CD4 కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది, వైరల్ లోడ్ పెరుగుతుంది అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇది ఏది లేదు అన్నప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్కి అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాము. సో యాజ్ డిస్కస్ మనం అన్సప్రెస్ వైరల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, వెన్ ఎవర్ ద వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఈస్ అవైలబుల్, వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ రాగానే ఫస్ట్ మనం దాని లైన్ లిస్ట్ చేసేసుకొని అన్సప్రెస్డ్ వైరల్ లోడ్ ఉన్న కేసెస్ని డైలీ బేసిస్లో మనం జనరేట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ అనేది మనం కన్సర్న్ కౌన్సిలర్స్కి ఇస్తాము టు డెలివర్ సర్వీసెస్ చేసి వాళ్ళు పేషెంట్స్కి టెలిఫోనికల్లీ ఫాలోఅప్ చేసి మీరు ఇలా వైరల్లీ అన్సప్రెస్ ఉన్నారని చెప్పేసి బ్యాక్ టు ఏఆర్టీ పిలిపించేసేసి వాళ్ళకు ఇంటెన్సివ్ సపోర్ట్ అంటే ఈఏసీ మీద ఎన్రోల్ చేస్తారు. ఈ ఈఏసీ అనేది మినిమం 3 సెషన్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 15 days to 1 month ఆర్ 1 month. Ideally it is a 1 month session is needed. అంటే once in a month session is needed. దాని తర్వాత it is preferred that all counseling sessions are to be taken same counselor. ఎందుకు సేమ్ కౌన్సిలర్ ఇవ్వాలి అని అంటే he or the she will act as a case manager. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే కౌన్సిలర్ అనుకోండి, దే విల్ నో అసలు బ్యారియర్స్ ఏంటి, సో బ్యారియర్స్కి వీళ్ళు కరెక్ట్గా ఏం అడ్వైస్ ఇచ్చారు, సో నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో ఆ ఇచ్చిన అడ్వైస్ కానీ ఆ మెకానిజం కరెక్ట్ వర్కౌట్ అయిందా లేదా వేరైనా కొత్త బ్యారియర్ ఏమన్నా మళ్ళీ కొత్తది చెప్పారా పేషెంట్, దాని ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ కోసము ద ఈఏసీ షుడ్ బి ప్రిఫరబుల్ డన్ బై సేమ్ కౌన్సిలర్. దెన్ ఆఫ్టర్ ద ఈఏసీ 1 కండక్ట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, దిస్ సెషన్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ వెన్ ద పేషెంట్ విజిట్ టు ద ఏఆర్టీ సెంటర్ టు కలెక్ట్ హిస్ ఆర్ మెడికేషన్స్. నార్మల్లీ వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో పిలిపించడం కన్నా పిల్ పికప్ కోసం ఎప్పుడు వస్తారో ఆ టైంలో రెగ్యులర్గా చేసి ఎవ్రీ మంత్ టైం ప్రకారం వచ్చేటట్టు మనం చూసుకొని అప్పుడు ఈఏసీ అనేది ఇస్తే బెటర్. కౌన్సిలర్ షుడ్ యూజ్ ద రెడీ రాకనర్ అండ్ స్టెప్ అప్ కౌన్సిలింగ్ ఫార్మ్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ప్రాసెస్. ఇంతకుముందు మనం చూపించిన ఫామ్ లాగా అది రెడీగా ఉంచుకొని బ్యారియర్స్ ఏమున్నాయి, దానికి మనం ఏం ఇవ్వచ్చు అడ్వైజ్, ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ మంత్ ఎలా ఉంది అనేది మనం దాన్ని అసెస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ PLHIV ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ద ఏఆర్టీ సెంటర్ అండ్ ఈస్ ఆన్ MMD, 3 sessions of step-up counseling may be done telephonically with proper documentation in step-up counseling form. ఒకవేళ పేషెంట్ బెడ్ రిడన్ ఉన్నారు లేదా ఎవ్రీ మంత్ సెంటర్కి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు, సో అలాంటి పేషెంట్స్కి మనం మల్టీ మంత్ డిస్పెన్సేషన్ అని ఇచ్చాము. సో కన్సర్న్ కౌన్సిలర్ ఏం చేసేయాలి, టెలిఫోనికల్లీ పేషెంట్కి కాల్ చేసి ఎవ్రీ 15 days ఆర్ 1 month చేసి దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఏదైనా బ్యారియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మందులు కరెక్ట్ వాడుతున్నారా, అదరెన్స్ ఎలా ఉంది. సో 3 months కరెక్ట్ ప్రాపర్ అదరెన్స్ తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ మనము సెంటర్కి వచ్చే విధంగా వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి రిపీట్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ అనేది చేయాలి. డ్యూరింగ్ స్టెప్ అప్ కౌన్సిలింగ్ HIV టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్పౌస్, పార్ట్నర్ అండ్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి ఫెసిలిటేటెడ్ ఆర్ ఇన్షూర్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ మనము స్టెప్ అప్ కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు చూస్తాము చాలా వరకు వాళ్ళు మందులు సరిగ్గా వాడక లేకపోతే రీసెంట్గా LFU అయిపోయి రావడము అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. సో కౌన్సిలర్స్కి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. మనం పేషెంట్కి ఈఎస్ఎంఏ పెట్టి ఎన్హాన్స్ అదరెన్స్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్దర్గా వాళ్ళ స్పౌస్ కానీ పార్ట్నర్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ టెస్టింగ్ అయిందా కాలేదా, ఒకవేళ కాకపోతే అన్సప్రెస్డ్ ఉండడం వల్ల రిస్క్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ టు ద పార్ట్నర్ ఆర్ స్పౌస్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ టు ఫెసిలిటేట్ ఆ పార్ట్నర్ కానీ స్పౌస్ టెస్టింగ్ అవ్వడం కానీ, చిల్డ్రన్ ఉంటే గిట్ట వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేయించడం మనం చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా రిపీట్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్
రిపీట్ వైరల్ టెస్ట్తో పాటు అదర్ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఒకవేళ వైరల్ టెస్టే కాకుండా బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది, లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది, కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది, క్రియాటినిన్ ఎలా ఉంది చూడాను, అలా బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా చేయించేసి మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఫర్ 3 consecutive months, అంటే కంటిన్యూస్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అలా 3 consecutive monthsలో మోర్ దెన్ 95% అదరెన్స్ ఉండే విధంగా వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఒకవేళ ఇఫ్ పర్సన్ మనం ఇంత మంచిగా చెప్పిన డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ అదరెన్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ 95%, లెస్ దెన్ 95% ఉన్నప్పుడు మనం విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఎస్ఎంఓ ఆర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అనదర్ కౌన్సిలర్తో EAC2 అనేది రిపీట్ చేయించాలి. రిపీట్ చేసి అప్పుడు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ EAC2 irrespective of adherence viral load repeat test to be done. Though all efforts should be made to get the appropriate baseline in laboratory investigations done for switch during the step-up counseling period, non-availability of these lab investigations or results should not delay the referral. At the same time, viral load test తో పాటు అదర్ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించాలి. ఇప్పుడు మనకి వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ అయ్యే పీరియడ్లోని, కౌన్సిలింగ్ టైం పీరియడ్లోని ఒకవేళ వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవ్వలేవు, వైరల్ లోడ్ రిపోర్ట్ ఒకటే వచ్చింది, అది మనం టెస్ట్ చేయించిన రిజల్ట్ లేదు అనండి, దట్ షుడెంట్ డిలే ద సాసెప్ రిఫరల్. సాసెప్కి మీరు వైరల్ లోడ్ రిపోర్ట్ రాగానే పంపించేసేయాలి, సాసెప్ ఈ రిఫరల్ పంపించేసి అప్పుడు పేషెంట్కి అడ్వైస్ చేసేయండి బేసిక్ ల్యాబ్ అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసేసి ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్స్ వస్తాయో దెన్ రిపోర్ట్స్ అనేది మళ్ళీ పంపించండి. సో PLHIV who are recommended for the change in regimen by SASEP should be switched to new regimen as soon as the SASEP recommendations are available. ఒకవేళ సాసెప్లో పేషెంట్కి రెజిమెన్ చేంజ్ చేయమని చెప్పేసి మనం ఇచ్చాక యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, అంటే ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా న్యూ రెజిమెన్ డ్రగ్స్ అవైలబుల్ తీసుకొని అది స్విచ్కి చేయాలి. ఇప్పుడు వైరల్ లోడ్ కౌంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 copies per ml of blood, referral to be made to SASEP within 2 days of receiving viral load report. అంటే పేషెంట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ద మూమెంట్ వైరల్ లోడ్ రిపోర్ట్ రాగానే ఒకవేళ రిపోర్ట్ మోర్ దెన్ 1000 ఉన్నప్పుడు ఈ SASEP రిఫరల్ ఫామ్ అనేది SASEPకి పంపించాలి. SASEP కూడా మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ అ వీక్ ఆఫ్ రిఫరల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అవైలబిలిటీ వాళ్ళు దానికి రిప్లై ఇస్తారు. Simultaneously, patient should be informed to come back to ART center for regimen switch as recommended by SASEP. At the same time, SASEP నుండి రికమెండేషన్ రాగానే పేషెంట్కి మనం అప్డేట్ చేయాలి, వాళ్ళ క్లినికల్ కండిషన్ బట్టి SASEP ఇచ్చింది ఇది, సో మీరు ART సెంటర్కి రండి, వచ్చేసి ఫర్దర్ డ్రగ్ చేంజ్ అనేది మనం చేయాలి అని పేషెంట్కి మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా కౌన్సిల్ చేసి చెప్పాలి. సో మనం ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం SASEP అని, SASEP COE అసలు ఎవరు ఉంటారు ఇందులో? నార్మల్లీ వచ్చేసి స్టేట్ ఎయిడ్స్ క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్. ఎవ్రీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ విల్ హ్యావ్ క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్స్. ఒకవేళ పీడియాట్రిక్ అనుకోండి, పీడియాట్రిక్ COEలో కూడా పీడియాట్రిషియన్తో పాటు క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్స్ ఉంటారు. ఒకవేళ COE PCOE లేని ప్లేసెస్, కొన్ని ప్లేసెస్లో ART ప్లస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. సో COE PCOEలో ఎవరు ఉంటారు? ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆర్ PCOE ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్. వన్ మోర్ ART ఎక్స్పర్ట్ ఫ్రమ్ ద నేమ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద NACO. జాయింట్ డైరెక్టర్ CST, రీజనల్ కోఆర్డినేటర్, కన్సల్టెంట్ CST ఎట్ SACS వేర్ SASEP is located. PCOEలో కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ ఉంటారు. అదేవిధంగా ART ప్లస్ అనుకోండి, ART ప్లస్లో ఎవరు ఉంటారు? నోడల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ART ప్లస్ సెంటర్. వన్ మోర్ ART ఎక్స్పర్ట్ ఫ్రమ్ ద నేమ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద NACO, designated representative from SACS, DPM, DAPQ, regional coordinator. Pediatrician from the ART plus center shall be present if there are pediatric patients on that particular day. The SMO and MO from the ART center should attend the SASEP meeting by rotation at ART plus centers. So when should a PLHI be referred to SASEP? ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కదా, అసలు SASEPకి ఎప్పుడు పంపించాలి ఒక క్లయింట్ని? మనం
పేషెంట్ విత్ సస్పెక్టెడ్ ఏఆర్వి ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్. ఎప్పుడైతే వి కన్ఫర్మ్ దట్ ఎస్ ఈ పేషెంట్కి ఈ యాంటీరెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ అనేటిది ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, ఈ మందులు పని చేయట్లేదు అన్నప్పుడు. ఇంకోటి ఎప్పుడు సస్పెక్టెడ్ మోడరేట్ టు సివియర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, ఆ డ్రగ్స్ వేసుకోవడం వల్ల అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం, దాన్ని మందులు మార్చే బెటర్ అనుకోవడం, అలాంటిది అనుకున్నప్పుడు మనం పేషెంట్ని శాసప్ రిఫరల్ పంపిస్తాము. దాని తర్వాత డ్రగ్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సివియర్ ఓఐ కెనాట్ బి మేనేజ్డ్ ఎట్ ఏఐటి సెంటర్. కొన్ని పేషెంట్స్కి మనం ఏఐటి సెంటర్ లెవెల్లో మేనేజ్ చేయలేము, పేషెంట్ కండిషన్ డిటోరియేట్ అవుతుంది, కాంప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి, అలాంటి క్లయింట్స్ కూడా మనం శాసప్ రిఫరల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ పేషెంట్ టేకింగ్ ఏఆర్టీ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ నాట్ ప్రిఫరబుల్లీ ద ఫస్ట్ లైన్ కాకుండా కొత్త రెజిమెంట్ మీద సమ్ అదర్ రెజిమెంట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో తీసుకుంటూ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్టర్కి వచ్చాడు, మన ఎన్ఎస్సిపి ప్రోగ్రామ్ కిందికి వచ్చారు. సో అలాంటి పేషెంట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆ ఏఆర్టీ సెంటర్లో ఎన్రోల్ చేసుకొని దాని తర్వాత శాసెప్కి రిఫరల్ చేయాలి. మెకానిజం అండ్ మోడాలజీస్ ఆఫ్ శాసెప్. నార్మల్గా ఈ శాసెప్ ఎలా ఉంటుందంటే పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ డీటెయిల్స్, పేషెంట్ ఏఆర్టీ హిస్టరీ, అసలు పేషెంట్ ఎప్పుడు ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ అయ్యారు, వాళ్ళ వైరల్ లోడ్ రిజల్ట్స్ ప్రీవియస్ ఎలా ఉంది, డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ ఉందా, ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ ఉందా, CD4 బేస్ లైన్ CD4 ఎలా ఉంది, లేటెస్ట్ ఎలా ఉంది, సీరియల్ CD4 టెస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి, ట్రీట్మెంట్ అదరెన్స్ డీటెయిల్స్, ప్రీవియస్ 3 months అదరెన్స్ ఎలా ఉంది, దాని తర్వాత ఎనీ క్లినికల్ అదర్ డీటెయిల్స్ అనేటిది రిప్లై రిఫరల్ ఫామ్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో కంప్లీట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసేసి మనం శాసెప్కి షేర్ చేస్తాము సిఓకి. రివ్యూ వుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఈ శాసెప్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ద ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ పేషెంట్. రికమెండేషన్ షుడ్ బి షేర్డ్ విత్ ద రిఫరింగ్ ఏఆర్టీ సెంటర్ ఓవర్ ఏ మెయిల్. సో శాసెప్ సిఓ ఏం చేస్తారు, శాసెప్ తర్వాత ఆ రికమెండేషన్ ఏదైతే ఉందో అది పంపించిన మెయిల్కి ఈ శాసెప్కి వీళ్ళు దానికి రిప్లై ఇస్తూ రికమెండేషన్ అనేది చెప్తారు. ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంది, టెలిశాసెప్. టెలిశాసెప్ అంటే పోస్ట్ ఈ రిఫరల్ ప్రొసీజర్ తర్వాత ఏఆర్టీ సెంటర్ శాసెప్ స్టాఫ్ వర్చువల్లీ కనెక్ట్ అయిపోయి అప్పుడు ఏఆర్టీ సెంటర్ ప్రజెంట్ చేస్తుంది కేసు. సార్ సో అండ్ సో పేషెంట్ ఏఆర్టీ హిస్టరీ ఇలా ఉంది, వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ CD4 టెస్ట్ ఇంత, బేస్ లైన్ ఇలా ఉంది, సిరీస్ ఇలా ఉంది, పేషెంట్ కండిషన్ ఇలా, క్రియాటిన్ పెరుగుతుంది లేకపోతే హిమోగ్లోబిన్ తగ్గుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ మన కేసు ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు పేషెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అలా చేసినప్పుడు శాసెప్ విల్ గివ్ రికమెండేషన్స్. ఓకే సో ఈ కండిషన్కి మనం ఇలా చేయాలి అనే రికమెండేషన్ ఇస్తారు. ఈ టెలిశాసెప్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఫ్రమ్ శాసెప్ రివ్యూ. అంటే ఫస్ట్ శాసెప్ రివ్యూ అయ్యి ఆ రికమెండేషన్ మీకు మెయిల్ పెట్టడము, లేదా మీరు సెంటర్ నుంచి వెళ్ళి శాసెప్ పంపించినాక అక్కడ శాసెప్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయడం, ఇలాంటి కాకుండా టెలిశాసెప్ నాడు ఏంటంటే మీరు చెప్పిన వెంటనే ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది దాని ఒక రికమెండేషన్ ఆ టైంకి ఇస్తారు. ఇఫ్ నీడెడ్ అవసరం అనుకుంటే పేషెంట్ ప్రజెంట్ ఉంటే పేషెంట్తో కూడా మాట్లాడతాడు. సో అలాంటిది దానివల్ల ఏమవుతుంది, రెడ్యూసెస్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఫర్ శాసెప్ రివ్యూ. It also reduces the need for multiple communications. ఒకవేళ ఏదైనా డాటా మిస్సింగ్ ఉంది, దానికోసం మళ్ళీ సెంటర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, ఈ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ అనేటివి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మెంటరింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఏఐటి సెంటర్ స్టాఫ్. ఏఐటి సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్కి ఓహో సో ఇలా ఉంది కాబట్టి సార్ రికమెండేషన్ ఇచ్చారు, సో వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ ఇట్ విల్ బి అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ as a using as them mentoring and capacity building. So this is basic introduction, and now we go for the treatment regimens. Treatment regimens కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, అసలు ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ లైన్ అంటే ఏంటి, థర్డ్ లైన్ అని అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇన్నిసార్లు మనం చూసాం, ఒకవేళ పేషెంట్ కొత్తగా ఏఆర్టీ మీద ఇనిషియేట్ అవ్వాలి, రీసెంట్గా డయాగ్నోస్ అయ్యారు, సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం పెట్టే రెజిమెన్ని ఫస్ట్ లైన్ ఏఆర్టీ అని అంటాము. ఫస్ట్ లైన్ ఏఆర్టీ ఇస్ ద ఇనిషియల్ రెజిమెన్, అంటే ఇనిషియల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే రెజిమెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ అన్ ఏఆర్టీ న్యూ పేషెంట్. కొత్తగా హెచ్ఐవి పాజిటివ్ డిటెక్ట్ అయిన పేషెంట్ని ఏఆర్టీ మీద స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్ రెజిమెన్ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఫస్ట్ లైన్ ఏఆర్టీ అని అంటాము.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ లైన్ ఏఆర్టీ. సెకండ్ లైన్ ఏఆర్టీ అంటే ఏంటి? సెకండ్ లైన్ ఏఆర్టీ ఈస్ ద సబ్సిక్వెంట్ రెజిమెన్ యూజ్డ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లైన్ థెరపీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. అంటే మన స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన ఫస్ట్ లైన్ థెరపీ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిందో దానికి సబ్సిక్వెంట్ రెజిమెన్ ఏదైతే ఉందో అది సీక్వెన్స్లో మనం ఇచ్చిన దాన్ని సెకండ్ లైన్ ఏఆర్టీ అని అంటాం. అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ థర్డ్ లైన్ ఏఆర్టీ? థర్డ్ లైన్ ఏఆర్టీ is defined as the subsequent regimen used in sequence immediately after second line therapy has failed. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న డ్రగ్ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి? న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్, న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్, నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్, ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్, ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్, ఇలా మనకు 5 క్లాసెస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు ఇనిషియల్ రెజిమెన్లో మనం ఇచ్చిన 2 క్లాసెస్ ప్లస్ 1 3 క్లాసెస్ అంటే 3 డ్రగ్స్తో పాటు ఏదైతే మనం సబ్సిక్వెంట్గా అవైలబిలిటీ ఉందో మెడిసిన్ యూజ్ చేయండి దాన్ని మనం ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత సెకండ్ లైన్లో, ఫస్ట్ లైన్లో ఎక్స్పోజ్ అయిన క్లాస్ కాకుండా డ్రగ్ కాకుండా, సెకండ్ లైన్లో వాడిన క్లాస్ కానీ ఆ డ్రగ్ కాకుండా మళ్ళీ థర్డ్ లైన్లో కొత్త మెడిసిన్ అనేది పెడతాం. అందుకే ద సీక్వెన్స్ అంటున్నారు. రెజిమెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ లైన్ థెరపీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. సో ఫస్ట్ దీంట్లో 2 రకాలు సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది, స్విచ్ అని అంటాం. సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రిఫర్స్ టు రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏఆర్వి డ్రగ్ ఆర్ డ్రగ్స్ PHLHIV డ్యూ టు అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ పాలసీ. సో రీసెంట్గా మనం కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసాము, టీఎల్ఈ మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ టీఎల్ఈ మీదకి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము. అంటే అక్కడ ఓన్లీ ఎఫెవరెన్స్ అనేది డాల్టిగ్రావర్ మీదకి చేంజ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ పాలసీ. అదేవిధంగా ఇఫ్ ఎనీ వన్ డ్రగ్ ఆర్ ద అదర్ డ్రగ్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఆ డ్రగ్ని మనం ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు. బట్ దిస్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ రిజిమెన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్. అంటే మందులు పనిచేయట్లేదు అని కాదు ఈ విషయం. ఇది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ మందు వల్ల అతనికి అడ్వర్స్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో ఆ మందు బాగానే పనిచేస్తే కానీ దాంతో ఇంకో అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్ కానీ డ్రగ్స్ని మనం స్విచ్ చేసినప్పుడు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ అని అంటాము. వాట్ ఈస్ స్విచ్? స్విచ్ అంటే ఏంది? స్విచ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే వెన్ మనం పెట్టిన కరెంట్ రెజిమెన్ యాంటీవైరల్ ఎఫికసీ లాస్ అవుతుందో, అంటే ఆ మందులు అనేటివి ఆ వైరస్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది, వైరల్ పెరుగుతూ పోతుంది, మందులు ఇచ్చినా కానీ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్లకు వెళ్తున్నారు, అట్లాంటప్పుడు మనం కంప్లీట్ ఎంటైర్ రెజిమెన్ని చేంజ్ చేస్తాము. దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటాం. ఒకవేళ కంప్లీట్ రెజిమెన్ని ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల చేంజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ స్విచ్. ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ refers to the loss of antiviral efficacy to the current regimen. When the entire regimen is changed because of the treatment failure, it is referred to as the switch. Any substitution after 6 months should be preceded by viral load testing. ఒకవేళ పేషెంట్ 6 months మందులు వాడుకున్న తర్వాత అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ తోని గిట్ట వస్తే it should be preceded by viral load test. This help to understand whether a single drug enough for substitution ki అంటే viral load suppress ఉందా, మంచిగా పనిచేస్తుందా లేదా పేషెంట్ షుడ్ బి చెక్డ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్, కంప్లీట్ రెజిమెన్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందా లేదా అని మనం చూసుకోవడానికి we should go for plasma viral load testing. So what happens? Sometimes we come across patients taking same ART, same treatment even though viral load is not suppressed. అలా మనం ఎప్పుడైతే ART డ్రగ్స్ వైరల్ లోడ్ సప్రెస్ లేకుండా కంటిన్యూస్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మ్యూటేషన్స్ అవుతాయి. అంటే ఆ డ్రగ్స్కి మ్యూటేషన్స్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జిడోవిడిన్ తీసుకోండి, స్టావుడిన్ తీసుకోండి, లామోవిడిన్ తీసుకోండి, లేదా అబకవర్ తీసుకోండి. ఆ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? M184V ద కామనెస్ట్ మ్యూటేషన్ అనేది మనం వైరస్లో చూడగలుగుతాం. సో అదేవిధంగా టీనోఫోవిర్ లామివిడిన్, అబకావిర్ లామివిడిన్ అయినప్పుడు K65R, L74V
ఇలాంటి దాంట్లో మ్యూటేషన్స్ అనేది అంటే ఆ పొజిషన్లో మ్యూటేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. అలాంటిది మ్యూటేషన్స్ మనం చూస్తాము. సో యాజ్ జిడోవిడిన్, స్టావుడిన్, టివోనోఫోవిర్, అబకావిర్, డాల్టిగ్రావిర్, అటాజినవిర్, లోపినావిర్, డారునావిర్, బూస్టెడ్ బై రిటోనావిర్. సో ఈ మ్యూటేషన్స్ అనేటిది అవుతుంది. ఈ మ్యూటేషన్స్ అవ్వడం వల్ల ఆ కరెంట్ రెజిమెన్ ఉన్న డ్రగ్స్కి రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది పేషెంట్కి. సో మన పేషెంట్స్కి ఒక డ్రగ్ వల్ల రెసిస్టెంట్ అవ్వడం వల్ల, మ్యూటేషన్ అవ్వడం వల్ల ఆ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మనం ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు అంతగా హెల్ప్ ఉండదు, ఉపయోగం ఉండదు. సో వాట్ ఆర్ సెకండ్ లైన్ రెజిమెన్స్ ఫర్ PLHIV ఫెయిలింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ లైన్ ART? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేస్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ బేస్డ్ ఫస్ట్ లైన్ ఉంది అనుకోండి. అంటే న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్ టెనోఫోవిర్ కావచ్చు, లేదా న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ అబకావిర్ కావచ్చు. దాంతోపాటు ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ డాల్టిగ్రావిర్, ఈ 3 కాంబినేషన్లో డ్రగ్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లైన్లో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యి కంటిన్యూస్ వైరల్ లోడ్ అనేది అన్సప్రెస్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లైక్ హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది. ఒకవేళ హిమోగ్లోబిన్ 9 grams కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 10, 11, 12 అలా ఉంది. సో అలాంటి పేషెంట్కి మనం సెకండ్ లైన్లో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ డ్రగ్కి మనం ఏం షిఫ్ట్ చేస్తాము, అదర్ డ్రగ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెనోఫోవిర్, అబకావిర్ ఇంతకుముందు ఉంది ఫస్ట్ లైన్లో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెనోఫోవిర్, అబకావిర్ we give జిడోవిడిన్ and lamivudine will continue as a bracket. So జిడోవిడిన్, lamivudine 300 and 150 mg ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, అది ట్వైస్ ఏ డైలీ ఇస్తాము. ఫర్ DTG ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ ఎక్స్పోజ్ అయింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ తీసుకుంటాము. లైక్ అటాజానవిర్ బూస్టెడ్ బై రిటోనావిర్ 300 + 100 ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, వన్స్ ఏ డైలీ ఇస్తాము. ఒకవేళ అనొచ్చు మీరు, సార్ మరి హిమోగ్లోబిన్ 9 కన్నా తక్కువ ఉంది, జిడోవిడిన్ ఇవ్వద్దా సార్ అని అంటే ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే జిడోవిడిన్ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి, అది అనీమియా లీడ్ చేస్తుంది, జిడోవిడిన్ ఇండ్యూస్డ్ అనీమియా. సో అది మనం కమింగ్ ఫర్దర్గా చూస్తాము డ్రగ్స్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్లో. సో అలా హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లెస్ దెన్ 9 grams per deciliter ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జిడోవిడిన్ పేషెంట్కి మనం ఏమి ఇస్తాము, DTG డబుల్ డోస్ ఇస్తాము. డాల్టిగ్రావిర్ ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ని డబుల్ డోస్ చేసేసి దానికి అటాచ్గా అటాజినవిర్ బూస్టెడ్ బై రిటోనావిర్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్తో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ NRTI బ్యాక్బోన్. సో ఇంతకుముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే NRTI బ్యాక్బోన్ ఉందో టెనోఫోవిర్ కానీ అబకావిర్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పర్ట్ డెసిషన్ మనం అది కంటిన్యూ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఒకవేళ ఫస్ట్ లైన్లో పేషెంట్ ఆల్రెడీ జిడోవిడిన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, సో ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ డాల్టిగ్రావర్తో పాటు న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్లో జిడోవిడిన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు. అలాంటి పేషెంట్కి సెకండ్ లైన్లో ఏం చేస్తాం మనము, న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్ టెనోఫోర్ని యాడ్ చేస్తాము. టెనోఫోవిర్, లామివిడిన్, దాంతోపాటు DTG ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు కాబట్టి ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ లైక్ అటాజానవిర్ బూస్టెడ్ బై రిటోనావిర్ ఫిక్స్డ్ డోస్ అనేది ఇస్తాము. సో ఫస్ట్ లైన్ రెజిమెన్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్, ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కాకుండా అన్ఎక్స్పోజ్డ్ డ్రగ్ లేకపోతే వేరే క్లాస్ అనేది మనం సెకండ్ లైన్ రెజిమెన్లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది డ్రగ్ అనేది స్విచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లైన్ పేషెంట్ ఈస్ నో recommended second line regimen. Sweta ma'am, is I'm going okay? Yes, sir. Thank you, ma'am. So second line regimens, for example, in the man anukunnattu before as we say failing first line regimen, first line lo okavela tenofovir, abacavir containing drugs, danto paatu నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే నెవిరిపెన్, ఎఫెవరెన్స్, అదేవిధంగా బూస్టెడ్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్, అలాంటి ఫస్ట్ లైన్ బేస్డ్ ఏమైనా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకు మనం ఏం చేస్తాం సెకండ్ లైన్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ 9 grams ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంది, దెన్ జిడోవిడిన్, లామివిడిన్ ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్లో
twice daily ప్లస్ డాల్టిగ్రేవిర్ 50 mg once a day అడ్వైస్ చేస్తాము. ఒకవేళ సేమ్ యాజ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ జిడోవిడిన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎనీమియా ఉంది, లేకపోతే ముందు నుంచి హిమోగ్లోబిన్ లెస్ దెన్ 9 grams ఉంది, దెన్ వి గో ఫర్ డాల్టిగ్రావిర్ 50 mg ప్లస్ ఎగ్జిస్టింగ్ NRTA backbone, and now we shift them to atazanavir boosted by ritonavir fixed drug combination once a daily. If already patient boosted protease inhibitor expose అయ్యారు వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్లో, సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాము, జిడోవిడిన్, లామోవిడిన్, డాల్టిగ్రావిర్ మోర్ దెన్ 9 grams ఉంటే, ఒకవేళ లెస్ దెన్ 9 grams ఉన్నది ఆల్రెడీ జిడోవిడిన్ ఇండ్యూస్డ్ అనేమి ఉంది, అప్పుడు రిటోనోవిర్ బూస్టెడ్ డారునావిర్ కాంబినేషన్ ఇస్తాము. దాంతోపాటు డాల్టిగ్రావిర్ ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్ బ్యాక్బోన్ విల్ కంటిన్యూ. సో ఇఫ్ ఎనీ ఫస్ట్ లైన్ రెజిమెంట్లో జిడోవిడిన్ is already exposed, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors like nevirapine and efavirenz is exposed, or protease inhibitors like atazanavir, lopinavir, ritonavir, darunavir already first line lo వాళ్ళు expose అయితే, then what we'll do, we'll go switch them to nucleotide reverse transcriptase inhibitors like tenofovir, lamivudine, and integrase inhibitors డాల్టిగ్రావిర్. సో ఈ ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ TLD అనేది ఇస్తాము. ఇఫ్ పేషెంట్ హ్యాస్ కాంట్రాఇండికేషన్ టు టీనోఫోవిర్, ఒకవేళ డ్యూ టు ఎనీ రీజన్స్ లైక్ మనం టీనోఫోవిక్ చూసుకున్నట్టయితే టీనోఫోవిర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, ప్యాంక్రియాటైటిస్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ కండిషన్స్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే క్రియాటిన్ అనేది రేసింగ్లో ఉన్నా కానీ, సో పేషెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ టీనోఫోవిర్ న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్, we keep them on nucleoside reverse transcriptase inhibitors abacavir, lamivudine, and dolutegravir treatment suggest చేస్తాము. సో సేమ్ లైక్ ఒకవేళ మల్టీ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, దాంతోపాటు న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్ పాటు ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ కూడా ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాము, రిటోనోవిర్ బూస్టెడ్ అటాజినవిర్ ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్, దాంతోపాటు ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ డాల్టిగ్రావిర్, అదేవిధంగా ఎగ్జిస్టింగ్ NRTA బ్యాక్బోన్ని సెకండ్ లైన్ రెజిమెంట్లో మనం రికమెండ్ చేస్తాము. ఒకవేళ వాళ్ళ అటాజినవిర్, లోపినావిర్కి ఒకవేళ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు ఫస్ట్ లైన్లో, సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాము, రిటోనావిర్ బూస్టెడ్ డారునావిర్ కాంబినేషన్లో DTG డాల్టిగ్రావిర్తో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ NRTA బ్యాక్బోన్ని మనం సజెస్ట్ చేస్తాము. సో ఎనీ PLHIV co-infected with TB and on rifampicin based ట్రీట్మెంట్ ఉన్నారనుకోండి, అంటే పేషెంట్ ఆల్రెడీ TB ముందు నుంచి ఉండొచ్చు, లేదా రీసెంట్గా ఆన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత TB డిటెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో రెండు డ్రగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఒకవేళ డ్రగ్స్లో రిఫాంపిసిన్ ఉంటే మనం DTG ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ DTG డాల్టిగ్రావిర్ అనేది ట్వైస్ ఇస్తాము డోస్, అంటే సింగిల్ డోస్ 50 mg ఇచ్చే దగ్గర మనం BD డోస్ అనేది ఇస్తాము. ఎప్పటి వరకు ఇస్తాము, ఆ TB ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 2 weeks వరకు ఇస్తాము. ఆ 2 weeks తర్వాత మళ్ళీ సింగిల్ డోస్ యాజ్ లైక్ ప్రీవియస్ రికమెండేషన్ సింగిల్ డోస్ కంటిన్యూ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎనీ PLHIV co-infected with hepatitis B అనుకోండి, ఆల్రెడీ మనకు టీనోఫోవిర్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, సో టీనోఫోవిర్ ఇస్తున్నారు, ఇఫ్ నాట్ ఆల్రెడీ రిసీవింగ్ ఎంటికావిర్, ఒకవేళ ఎంటికావిర్ ముందు నుంచి ఇవ్వలేరు అనిపోతే అప్పుడు మనం టీనోఫోవిర్ ఇస్తాము. లేదు కొత్తగా డిటెక్ట్ అయ్యారు, ఇంతకుముందు ఎంటినోవర్ తీసుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళకు మనం టీనోఫోవిర్ ఇవ్వచ్చు. సో ఫర్ దోస్ విత్ HIV2 ఆర్ HIV1 and 2 infection or pregnant women, toxicity to ritonavir boosted atazanavir or ritonavir boosted lopinavir instead of ATR వీళ్ళందరినీ మనము చూస్తాము. సో ఇఫ్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ యూస్ అనదర్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ బ్యాక్బోన్. సో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఈ TB కండిషన్ కానీ, హెపటైటిస్ B కండిషన్ కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఈ డ్రగ్స్తో పాటు వేరే డ్రగ్స్ ఇచ్చే ముందు ఆ డోసేజ్ అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఆ రికమెండేషన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఆల్రెడీ కొన్ని సినారియోస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్లో పేషెంట్కి న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్, దాంతోపాటు న్యూక్లియోటైడ్ లైక్ జిడోవిడిన్, టినోఫోవిర్, అబాకవిర్ ఉంది. దాంతోపాటు లామివిడిన్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ డాల్టిగ్రావిర్ ఇస్తున్నాము. సో పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతున్నారో డిటీజీ బేస్డ్ ఫస్ట్ లైన్ మీద, వాళ్ళకు మనం ఏం చేస్తాము, ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ సెకండ్ లైన్ ఇస్తాము. ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లోపినావిర్, అటాజానవిర్ అలాంటిది మనం రికమెండ్ చేస్తాము. ఒకవేళ సెకండ్ లైన్లో కూడా వాళ్ళు దీనికి ఫెయిల్ అయిపోతే హిమోగ్లోబిన్ బేస్ చేసుకొని రిటనోవిర్, బూస్టెడ్ డారునావిర్ సజెస్ట్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్తో పాటు డిటీజీ ఉంటే ఫస్ట్ లైన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు సెకండ్ లైన్ ఏది ఇవ్వాలి, మోర్ దెన్ 9 grams ఉంటే, లెస్ దెన్ 9 grams ఉంటే ఏంది ఇవ్వాలి. ఒకవేళ సేమ్ డ్రగ్స్ ఒకవేళ సెకండ్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతే థర్డ్ లైన్ మనం ఎలా రికమెండ్ చేయాలి అది అనేది ఈ టేబుల్లో మనం చూడొచ్చు. ఒకవేళ పిహెచ్ఐవి హూ ఫెయిల్డ్ ఆన్ 2 drugs of nucleoside reverse transcriptase inhibitor plus non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors like nevirapine, efavirenz, ఈ టాబ్లెట్స్ అసే ఫస్ట్ లైన్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి దాని తర్వాత మనం ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ యాడ్ చేసినా కానీ ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళకు మనం ఫస్ట్ లైన్లో నెవిరపిన్, ఎఫెవిరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము, సెకండ్ లైన్లో వాళ్ళకు మనం ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్తోని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము స్విచ్ మీకు. అప్పుడు మనం సెకండ్ లైన్ ఇచ్చిన డ్రగ్స్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ అటాజానవిర్, లోపినావిర్, బూస్టెడ్ బై రిటనోవిర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఒకవేళ సెకండ్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతే వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నాం, మనము మళ్ళీ రిటనోవిర్, బూస్టెడ్ డారునావిర్ మీద థర్డ్ లైన్లో రికమెండ్ చేస్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ అండ్ ఆప్షన్స్. ఒకవేళ ఒక డ్రగ్ ఎక్స్పోజ్ అయితే సెకండ్ లైన్లో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్ సబ్సీక్వెన్స్లో. అప్పుడు ఒక క్లాస్ ఎక్స్పోజ్ అయితే సెకండ్ నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ తీసుకోవాలి ఇన్ సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ అనేది ఇవి సినారియోస్ మనం చూడగలుగుతాము. అదేవిధంగా పిహెచ్ఐవి హూ ఫెయిల్డ్ ఆన్ 2 drugs of nucleoside reverse transcriptase inhibitor plus non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors as first line and now failing on integrase inhibitors plus nucleoside reverse transcriptase inhibitors DTG based సెకండ్ లైన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మనం థర్డ్ లైన్ ఏమి ఇస్తాము చూడండి. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే any 2 drugs of nucleoside reverse transcriptase inhibitors plus non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors like nevirapine, efavirenz ఫస్ట్ లైన్లో వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ డ్రగ్కి వాళ్ళు ఆ రెజిమెంట్కి పేషెంట్ అనేది ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత మనం సెకండ్ లైన్లో ఏం అడ్వైస్ చేస్తున్నాము, డిటీజీ ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ని మనం నెవిరపిన్, ఎఫెవిరెన్స్ ప్లేస్లో స్విచ్ చేస్తున్నాము. చేసి మనం పేషెంట్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా చూస్తున్నాం ఎలా ఉంది ఏంటి, ఈజ్ ఇట్ రెజిమెంట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేసిన తర్వాత అందుకే సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ 6 monthsకి మనం వైర్ లోడ్ అనేది పేషెంట్కి అడ్వైస్ చేశాం. అలా సెకండ్ లైన్ రెజిమెంట్లో ఈ పేషెంట్ ఈస్ గుడ్, వైర్ లోడ్ సప్రెస్ ఉంది, రెగ్యులర్లీ హీ ఈజ్ ఆన్ లైక్ లెస్ దెన్ 1000 ml కాపీస్ పర్ బ్లడ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది హీ సూటింగ్ ఫర్ దట్ పేషెంట్ కంటిన్యూస్గా మంచిగా వాడుతూ కంటిన్యూ అవుతున్నారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ రెజిమెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, ఆ రెజిమెంట్తో ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం వల్ల పేషెంట్ వైరల్ లోడ్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది అన్నప్పుడు మనం థర్డ్ లైన్లో ఏం చేస్తాము, డిటీజీని డబుల్ ద డోస్ చేసేసి పేషెంట్కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్ఆర్టీఏ బ్యాక్తో పాటు ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాము. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ రిటనావిర్, బూస్టెడ్ బై డారునావిర్ ట్వైస్ ద డోస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాము. సో సేమ్ సినారియోస్ ఇఫ్ పేషెంట్స్కి ఒకవేళ అటాజినవిర్ ఫస్ట్ లైన్లో ఎక్స్పోజ్ అయింది, సో సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాము, ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ లైన్లో మనం ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఇస్తున్నాము. ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్తో మళ్ళీ సెకండ్ లైన్లో అయినప్పుడు మనం అన్ఎక్స్పోజ్డ్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్తో పాటు ఎక్స్పోజ్డ్ ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ని డబుల్ ద డోస్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ డోస్ని అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా పేషెంట్ ఆల్రెడీ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్కి ఫస్ట్ లైన్లోనే ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు. సో సెకండ్ లైన్ ఏం చేస్తున్నాము, మనం నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్ నెవిరపిన్, ఎఫెవిరెన్స్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాము సెకండ్ లైన్లో. ఒకవేళ సెకండ్ లైన్లో కూడా మనం ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, మళ్ళీ పేషెంట్ని అన్ఎక్స్పోజ్డ్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ అలా రికమెండేషన్ అనేది చేస్తాము. అదేవిధంగా
పేషెంట్ ఆల్రెడీ 2 న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు. అదేవిధంగా ప్రోటీస్ ఇన్హిబిటర్ని ఫస్ట్ లైన్లో అయ్యారు. సో సెకండ్ లైన్లో అన్ఎక్స్పోజ్డ్ ప్రోటీస్ ఇన్హిబిటర్స్ని సెకండ్ లైన్లో డబుల్ ద డోస్ అనేది ఇస్తాము. అదేవిధంగా అది దాని కూడా రెసిస్టెన్స్ అయినప్పుడు లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనం థర్డ్ లైన్లో ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద సినారియోస్ నౌ వాట్ వీఆర్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఒకవేళ పేషెంట్ ఫస్ట్ లైన్లో ఏ క్లాస్కి ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం అన్ఎక్స్పోజ్డ్ డ్రగ్స్ని ఫ్రమ్ ద సేమ్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ క్లాస్ కానీ సెకండ్ లైన్లో మనం సజెస్ట్ చేస్తాము. అదే సెకండ్ లైన్లో సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాని కూడా ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాక థర్డ్ లైన్లో అవైలబుల్ సీక్వెన్స్లో సేమ్ క్లాస్ డ్రగ్స్ కానీ డిఫరెంట్ క్లాస్ డ్రగ్స్ కానీ సజెస్ట్ చేసి పేషెంట్ క్లినికల్ కండిషన్ని క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్ పేషెంట్స్ని కంపల్సరీ వీ షుడ్ ఫాలో ఫర్ దర్ అదరెన్స్. వాళ్ళ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ అదరెన్స్ ఎలా ఉందని రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్లోనే చాలా వరకు క్లాసెస్కి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటారు. సో మన దగ్గర అవైలబిలిటీ క్లాసెస్ డ్రగ్స్ అనేది చాలా తక్కువ. సో అందులోకి వెళ్ళి ద బెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్. ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్ని కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నా, వేరే ఎన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా, లేకపోతే కిడ్నీ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఉన్నా, హిమోగ్లోబిన్ ఇష్యూ ఉన్నా, దాన్ని మనం చాలా తక్కువ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిఫోర్ మనం పేషెంట్ని సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ సాసెప్ కోసం రికమెండ్ చేసే కన్నా ముందు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అదరెన్స్. అందుకే ఫస్ట్ లైన్ పేషెంట్ని ఫస్ట్ లైన్ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేసుకొని పేషెంట్ వైరల్లీ సప్రెస్ ఉండేలాగా వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో సమ్టైమ్స్ వి కమ్ అక్రాస్ ద కండిషన్స్. కొన్నిసార్లు ఏం చూస్తామంటే పేషెంట్ ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు, సెకండ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు, థర్డ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు. నౌ వీ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్స్. అసలు కొత్త డ్రగ్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే కొత్త క్లాస్ ఇవ్వడం కానీ మన దగ్గర ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉండవు. అలాంటి క్లయింట్స్ని అలాంటి పేషెంట్స్ మనం ఏం చేస్తాము, నేషనల్ ఎయిడ్స్ క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్, మన స్టేట్లో ఎలాగ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో నేషనల్లో కూడా మనకు అలానే ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్ ఉంది, దాన్ని నాసెప్ అని అంటాము. సో ఇలాంటి కేసెస్ని మనం నాసెప్కి రిఫరల్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో నేషనల్ ఎయిడ్స్ క్లినికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్ ఇస్ ఎ మెకానిజం టు రెస్పాండ్ టు ద క్వైరీస్ raised by the SASEP of COE and ERT place centers. Functioning is coordinated by NACO through e-consultations. సో ఎప్పుడైతే ఈ ERT ప్లస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో COE సెంటర్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఈ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ అనేది లేనన్నప్పుడు we further take guidance of NASEP. సో మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ అండ్ సెకండ్ లైన్. సో సెకండ్ లైన్ పేషెంట్స్ని మనం వైరల్ టెస్టింగ్స్ ఇంతకు చెప్పినట్టు 6 months ఫాలోడ్ బై ఆ వైరల్ లోడ్ ఆల్గరిథం. అన్సప్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకు AAC, దాని తర్వాత ఆప్టిమమ్ అదరెన్స్ 3 months తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాము. సో గుడ్ అదరెన్స్ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ ద పేషెంట్ టు COE. ఇఫ్ పూర్ అదరెన్స్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద అదరెన్స్, క్లోజ్ మానిటరింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 3 months వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దెమ్ టు SASEP. So before sending them for another recommendation or something, what are the monitoring should be done? These are the tests to be monitoring of the patients for second and third line ERT. We have to check hemoglobin, complete blood picture అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్, 3 months, 6 months ఎవ్రీ షెడ్యూల్ని వాళ్ళకి చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా LFT, RFT అనేది ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి, 6 months ఒకసారి మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అదేవిధంగా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇయర్లీ వన్స్, అట్లీస్ట్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఇయర్లీ వన్స్, వైరల్ లోడ్ అనేది 6 months ఒకసారి సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్లో, CD4 అనేది 6 months ఒకసారి, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్ నెసెసరీ చేస్తాం మనం. సో CD4 షుడ్ బి డన్ ఎవ్రీ 6 months అంటే ఇఫ్ రీచెస్ మోర్ దెన్ 350 అండ్ లెస్ దెన్ ప్లాస్మా వైరల్ లోడ్ 6000 ml ఉందనుకోండి ఎవ్రీ 6 months. అండ్ మనం ఎప్పుడు మానిటర్ చేస్తాము, ఒకవేళ వైరల్ లోడ్ అనేది మోర్ ఉంది అండ్ CD4 అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, సో అలాంటి పేషెంట్ మన ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళను CD4 మానిటరింగ్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం. ఎట్ ద ఎండ్ ట్రీటింగ్ డాక్టర్ కెన్ రిక్వెస్ట్ CD4 టెస్ట్ ఆర్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ when deemed necessary for clinical management.
సో ప్రీవియస్లీ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ టీబీ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఓఐ ఎమంగ్ పిఎల్హెచ్ఐవి అలాంటిది ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ అవ్వకుండా రిఫాంపిసిన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే డాల్టిగ్రావేర్ అనేది డబుల్ ద డోస్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన నెక్స్ట్ 2 weeks, టీబీ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన నెక్స్ట్ 2 weeks వరకు ఇస్తాము. అదేవిధంగా రిజిమెన్స్ కంటైనింగ్ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ రిఫాంపిసిన్ని ఆల్టర్ మెటబాలిజం చేస్తాయి కాబట్టి దానికి విధంగా మనము వేరే స్టాండర్డ్ డోసెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఏం చేయాలి, మనము రిఫాబ్యూటిన్ కంటైనింగ్ ఏటీటీ ఉన్నప్పుడు ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ కంటైనింగ్ ఏఆర్టీ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు కాంప్రమైజింగ్ ఎఫికసీ ఆఫ్ ఏఆర్టీ కాకుండా టీబీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాము. సో దానికోసం నేషనల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ విత్ అవర్ ఎన్ఎస్సిపి హ్యావ్ రికమెండెడ్, ఏం రికమెండ్ చేసిందంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ రిఫాంపిసిన్ విత్ రిఫాబ్యూటిన్ ఫర్ ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాంటీ టీబీ ట్రీట్మెంట్. అంటే టీబీ ట్రీట్మెంట్లో రిఫాంపిసిన్ కాకుండా రిఫాబ్యూటిన్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి డెసిషన్ తీసుకున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫాబ్యూటిన్, ఎంత ఇస్తాం మనము, 150 mg ఇఫ్ పిఎల్హెచ్వి ఇస్ మోర్ దెన్ 30 kgs. ఏ ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ ATV/R, LPV/R, darunavir/R ఇలాంటి రెజిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు రిఫాబ్యూటిన్ డోస్ అనేది ఇస్తాము. సో వెన్ రిఫాబ్యూటిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అవి ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్స్లో ఉన్న ఏటీటీ డ్రగ్స్ కాకుండా ఇండివిజువల్ యాంటీ ట్యూబర్కులర్ డ్రగ్స్ అనేది అంటే వితౌట్ రిఫాంపిసిన్ అనేది డిస్మిస్ చేయమనాలి. దాని తర్వాత ఈ రిఫాబ్యూటిన్తో కాంబినేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి, ఆరెంజ్ బ్రౌన్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్, టియర్స్, సలైవా, స్వెట్, యూరిన్ అండ్ స్టూల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో అలాంటిది ఉన్నప్పుడు మనం మెడికల్ ఆఫీసర్తో చూసుకొని అది డ్రగ్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఫర్దర్ ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఏం ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి అనేది చూసుకోవాలి. ఒకవేళ రిఫాబ్యూటిన్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు లేకపోతే రిఫాబ్యూటిన్ అవైలబుల్ లేని సిచ్యువేషన్లో లివోఫ్లాక్సిసిన్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిఫాంపిసిన్. సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో న్యూక్లియోటైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్ టెనోఫోవిర్కి కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, లైక్ వీక్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హెడేక్, డయేరియా, నాజియా. మోస్ట్ కామన్ ఏమొస్తుంది అని అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో అండ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్లో. అలాంటివి మనం నాకో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం రెగ్యులర్గా రీనల్ ఫంక్షన్ మానిటర్ చేసుకుంటూ సిమ్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ సప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చుకుంటూ మనం ట్రీట్మెంట్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డాల్టిగ్రావిర్ ఇస్తున్నాము, డాల్టిగ్రావిర్తోని హెపటోటాక్సిసిటీ అవుతుంది, వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది, డిప్రెషన్ అండ్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ అవుతుంది. సో అలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా మనం వాళ్ళకు నెససరీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ తీసుకొని ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్తోని వాళ్ళకు మేనేజ్మెంట్ చేస్తాము, డ్రగ్ కంటిన్యూ చేస్తాము. అదేవిధంగా ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్, అటాజాన్విర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీయస్ ఇన్హిబిటర్స్ కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి హైపర్గ్లైసెమియా, ఫ్యాట్ మెటబాల్ మాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హైపర్లిపిడేమియా ఇలాంటివి ఉంటాయి. కానీ అటాజినివర్కి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ హైపర్బిలిరూబినియా అనేది ఉంటుంది, ప్రొడ్యూసింగ్ ఎల్లోయిష్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్, ర్యాష్ అనేది ఉంటుంది. దాంతోపాటు స్టోన్స్, కిడ్నీలో ఉన్న గాల్బ్లాడర్లో స్టోన్స్ రావడం కూడా కామన్. ఇలాంటి పేషెంట్స్ని మనం ఆ డ్రగ్ వల్ల వచ్చినప్పుడు ఇంట్రాక్షన్ వేరే డ్రగ్తో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి గిల్బర్ట్ డిసీజ్ అని ఉంటుంది. గిల్బర్ట్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ ఎ బినైన్ ఇన్హెరిటెడ్ లివర్ కండిషన్. ఎక్కడైతే లివర్ డజంట్ ప్రాపర్లీ ప్రాసెస్ బిలిరూబిన్ లీడింగ్ టు మైల్డ్ జాండిస్, అంటే వాళ్ళకి ఇన్బుల్టే వాళ్ళ జెనెటిక్ డిసార్డరే అది ఏమవుతుంది, బిలిరూబిన్ మెటబాలిజంని సరిగ్గా చేయక వాళ్ళకు ముందు నుండే ఈ బిలిరూబిన్ లెవెల్స్ అనేది హై ఉంటుంది. అలాంటి దాంట్లో మనము యాక్టివ్గా అటాజాన్విర్ని మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టిపికల్లీ గిల్బర్ట్ డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం ఉండదు కాబట్టి. సో సేమ్ లోపినవిర్ బూస్టెడ్ విత్ రిటోనోవిర్ రెజిమెన్ ఉన్నప్పుడు కూడా అబ్డామినల్ పెయిన్, బావెల్ మూవ్మెంట్స్, దాని తర్వాత ఫీలింగ్ వీక్, నాజియా ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు సిమ్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ లామివిడిన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ లామివిడిన్ ఈస్ వెరీ మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ లామివిడిన్ అనేది వెరీ రేర్, బట్ దెర్ ఆర్ లైక్ కఫ్, డయేరియా, మైల్డ్ స్టమక్ క్రాంప్స్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు సిమ్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. డారినవిర్ ఉన్న రెజిమెన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలా వరకు కొంతమందికి బికాస్ డారినవిర్ హ్యాస్ ఎ సల్ఫనమైడ్ మాయిటీ, ఈ స్కిన్ ర్యాషెస్ అనేది కామన్ అవుతుంది.
సో అలాంటి స్కిన్ ర్యాషెస్ ఉన్నప్పుడు మనం దాంతోపాటు వేరైనా సిండ్రోమ్ అసోసియేటివ్ ఉందా, ఎలాంటి వేరే స్కిన్ ఇష్యూస్ అరైజ్ అవుతున్నాయా, లేకపోతే హెపటోటాక్సిటీ ఉందా, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఇంటాలరెన్స్ ఉందా, ఫ్యాట్ మాలబ్జర్షన్ ఉందా చూసుకొని దానికి స్పెసిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేస్తాము. సో డెసిషన్ ఆఫ్ వెదర్ టు డిస్కంటిన్యూ ద అఫెండింగ్ ప్రోటీయస్ ఇనిబిటర్, ఒకవేళ అటాజనర్ ఇండ్యూస్డ్ అన్కాంజుగేటెడ్ హైపర్బిలిరూబినియా ఉన్నప్పుడు వెదర్ దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే దాన్ని అలానే కంటిన్యూ చేయాలా, ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ విత్ ద ఎక్స్పర్ట్ డెసిషన్ అండ్ దాన్ని మనం ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ ఫిజియోలాజికల్ అనండి, నాన్ అలార్మింగ్, ఎక్కువ లెవెల్స్ లేదు, వీ కెన్ counsel the patient and continue the same regimen. An alternate regimen is necessary, epudu necessary, for patient who develop an unacceptable level of jaundice. Ante jaundice grade 3 5 to 10 times of normal range undi, like the 4 times elevation of ALT SLT liver enzymes undi, alanti situation lo liver anedi chaala compromise avutunna situation lo maatrame manaku alternate రెజిమెంట్ అనేది అవసరం పడుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెపటిక్ ఇన్సఫిషియన్సీ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు. చైల్డ్ ప్లగ్ స్కోరింగ్ చేసేసి దాని ప్రకారం డ్రగ్ డోసేజ్ అడ్జస్ట్ చేయడము, షిఫ్ట్ చేయడం అనేది చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ ప్లగ్ స్కోరింగ్ ఎలా చేస్తాము, కాంపోనెంట్స్ ఎన్సెఫలోపతి, అసైటిస్, ఆల్బుమిన్ లెవెల్స్, టోటల్ బిలిరుబిన్ లెవెల్స్, మాడిఫైడ్ టోటల్ బిలిరుబిన్ లెవెల్స్, లైక్ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు గిల్బర్ట్ డిసీజ్ లాగా, ప్రోథ్రాంబిన్ టైము, ఐఎన్ఆర్ టైం బట్టి వాళ్ళను పాయింట్స్ గ్రేడ్ చేస్తాము, 0.1 1 2 3 అలా చేసినప్పుడు ఒకవేళ మోర్ దెన్ 5 to 6 పాయింట్స్ వచ్చాయి అంటే క్లాస్ ఏలా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాము, 7 to 9 పాయింట్స్ వచ్చాయి క్లాస్ బిలా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాము, మోర్ దెన్ 9 పాయింట్స్ వచ్చాయి క్లాస్ సిలో క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. సో క్లాస్ ఏ మైల్డ్ కాబట్టి మనం కెన్ కంటిన్యూ ద రెజిమెంట్. క్లాస్ బిలో వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ క్లోజ్లీ అండ్ క్లాస్ 3లో మనం ఏం చేస్తాము, డ్రగ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో డాల్టిగ్రావిర్ ఏంటి, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం కంటైనింగ్ యాంటాసిడ్స్ కానీ లేకపోతే పాలివాలెంట్ కంటైనింగ్ సప్లిమెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రగ్ అనేది ఫుడ్తో పాటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 2 hours బిఫోర్ కానీ ఆర్ 6 hours ఆఫ్టర్ సప్లిమెంటేషన్ కానీ ఇచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. యాజ్ మన సెట్ ఇంతకుముందు రిఫాంపిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు డబుల్ ద డోస్ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత 2 weeks వరకు కంటిన్యూ చేయాలి. కార్బోమెజెపాన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, డిటీజీ డోస్ అనేది అది కార్బోమెజెపిన్ డిక్రీజ్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి డోస్ అనేది ట్వైస్ డైలీ ఇచ్చేస్తాము. మెట్ఫార్మిన్ డయాబెటీస్ ఉన్నారనుకోండి, సో డిటీజీ ఇంక్రీజెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెట్ఫార్మిన్ కాబట్టి డోస్ టైట్రేషన్ చేసేసి నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1 gram per day లా చూసుకోవాలి. సో డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ప్రోటీయస్ ఇనిబిటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము మోస్ట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ ఫ్లిటికాజోన్, ఇండినావిర్, లోవస్టాటిన్, మిడాజోలం ఇలాంటి డ్రగ్స్ మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. రిఫాంపిసిన్ డిక్రీజెస్ కాబట్టి రిఫాంపిసిన్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేసేసుకోవాలి. అటరోస్టాటిన్స్ ఇవి ఏం చేస్తుంది, అటరోస్టాటిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి లోయెస్ట్ డోస్లో లేకపోతే డోస్ మానిటరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇవ్వాలి. సేమ్ లైక్ అటాజినవిర్ H2 రిసెప్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 2 hours బిఫోర్ కానీ 10 hours ఆఫ్టర్ కానీ ఇచ్చినట్టు చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా అటాజినవిర్ ప్రోటీన్ పన్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్, ఈ డోసెస్లో రికమెండ్ కాదు. అదేవిధంగా కార్బిజిపైన్ కానీ కాంట్రాసెప్టివ్స్ కానీ బిఫినఫ్రిన్ కానీ నార్బిఫినఫ్రిన్ కానీ మిథాడోన్ కానీ ఇలాంటివి ఓపియాయిడ్ విత్డ్రాల్ ఇచ్చినప్పుడు మనం మేజర్ డ్రగ్ టు డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ చూసుకొని యాజ్ పర్ దాని ప్రకారం మనం డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ అవాయిడ్ చేయడం కానీ చేయాలి. సో ఎట్ ద ఎండ్ కీ పాయింట్స్ లైక్ viral load as the preferred approach for monitoring PLHIV on ART over immunological and clinical monitoring. మనం గ్రాఫ్ చూసింది నేనుంది, వైరల్ లోడ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఫస్ట్ మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే వైరల్ అన్సప్రెస్ అయిపోయి వైరల్ పెరగడం అనేది మనం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంపారిటివ్లీ CD4 సెల్ కౌంట్ తగ్గడం అంటే ఇమ్యూనాలజికల్ ఫెయిల్యూర్, లేకపోతే క్లినికల్లీ పేషెంట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ కనబడి క్లినికల్ మానిటరింగ్ కన్నా వైరల్ లోడ్లో మనం చాలా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ షుడ్ బి మానిటర్డ్ PLHIV యాజ్ పర్ ద NACO OM ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అదేవిధంగా ఎర్లీ అండ్ కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ వైటల్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ ద సెకండ్ లైన్ ఆప్షన్స్. ఎర్లీగా మనం డిటెక్ట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ స్విచ్ చేయడం కానీ ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ని మనం ట్రీట్మెంట్ రెజిమెంట్ని
స్విచ్ చేయడంతో ఏమవుతుందనంటే మనం డ్రగ్స్ని ఫర్దర్గా మ్యూటేషన్ అవడం వల్ల అవ్వకుండా దాన్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లినికల్ అండ్ CD4 కౌంట్, ఇమ్యునోలాజికల్, అదేవిధంగా క్లినికల్ మానిటరింగ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ HIV-2 PLHIVs. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనం వైరల్ టెస్టింగ్ చేసేది ఆల్మోస్ట్ ఏంటి HIV-1 వైరస్కి మనం చేస్తాము. ఎందుకంటే HIV-2 అనేది చాలా తక్కువ అండ్ HIV-1 and 2 పేషెంట్స్ మనం HIV-1ని ఎలాగ మానిటర్ చేస్తున్నాము. అండ్ HIV-2 అనేది ఇట్ స్లో ప్రోగ్రెసింగ్ డిసీజ్ కాబట్టి సో మనం HIV-2 పేషెంట్స్లో క్లినికల్ అండ్ CD4 మానిటరింగ్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అదరెన్స్ టు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లైన్ ART షుడ్ బి రీఇటరేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ విజిట్ ఫర్ పిల్ పికప్. పేషెంట్కి ప్రతి విజిట్లో పిల్ పికప్ వచ్చినప్పుడు అదరెన్స్ అనేది సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ డ్రగ్స్కి ఎంత ముఖ్యం. ఒకవేళ కరెక్ట్ వేసుకోక వాళ్ళ పేషెంట్స్ అనేది ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోతే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి, ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది మనం స్టాఫ్ కౌన్సిలర్స్ కానీ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎవ్రీ విజిట్కి పేషెంట్కి మనం కౌన్సిల్ చేస్తూ ఉండాలి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లైన్ ART రెజిమెంట్స్ నీడ్ టు బి ఇనిషియేటెడ్ ఆఫ్టర్ SASEB రివ్యూ. ART సెంటర్లో ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడైనా మన ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ డెసిషన్ రికమెండేషన్తో పాటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లైన్ రెజిమెంట్స్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు సెంటర్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లైన్ నేవ్ రెజిమెంట్ వేరే రెజిమెంట్స్కి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you so much, sir, for facilitating this important session. We have one question in the chat box. What is the duration of EAC2? Like EAC1, EAC2 duration is also 3 months. Because 3 consecutive months ప్రీవియస్గా వాళ్ళు అదరెన్స్ అనేది లెస్ దెన్ 95% ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ పోస్ట్పోనింగ్ ద వైరల్ టెస్టింగ్ ఫర్, ఎందుకంటే అదరెన్స్ లేదు కాబట్టి వైరల్ టెస్ట్ చేపిస్తే వైరల్ అన్సప్రెస్ ఉంటుంది. సో ద డ్యూరేషన్ ఈస్ 3 months. Thank you, Kiran sir. We can give mic access to everyone. In case there are questions, participants are requested to please unmute and ask questions. You can also post your questions in the chat box. Please feel free to ask questions. You can unmute your mic. So I don't think there are any questions. Can we quickly run the feedback form? Sure. Thank you, sir. Kiran sir, can we have the feedback poll? Requesting all the participants to please attempt the feedback poll before they leave the meeting. There are 5 questions in all. Please scroll through the questions, click on the answer of your choice, and read the last question carefully. Requesting everyone to please attempt the feedback poll. Kiran sir, we can end the e-poll now.
Once again, thank you, sir, for facilitating this session. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now. Thank you so much. Thank you all for your support.